Good morning, each of you. Today we are going to learn one of the most important topic of English grammar. The name of this topic is sentence elements. What the sentence means? First of all, we have to understand what the sentence means. So, how are you going to learn the elements of sentences? Another word is also used for sentence elements, and that is clause elements. But more than that, sentence elements is, according to me, the most appropriate name for this topic. Okay. First of all, we have to see while going to learn what is mean by sentence. What the sentence means. Sentence is nothing but a group of meaningful words. What is mean by sentence? Sentence is a group of meaningful words. Sentence is a group of meaningful words. A group of meaningful words is called the sentence. First of all, we have to understand the definition of sentence. A group of meaningful words. A group of meaningful words. Not only a group of words, but those words have a special meaning. There should have a logical sequence. After reading the given sentence, we come to know, or we should get exact meaning. Suppose there is a group of 10 words, bat, book, cat. When you read the group of those 10 words, after reading the group of those 10 words, if you get nothing, then that won't be called sentence. Ram is writing a letter. When we read a group of words, Ram is writing a letter. Ram is writing a letter. When we read this sentence, we come to know that it expresses a special meaning. It means sentence is nothing but what is it? It is a group of meaningful words. 1, 2, 3, 4. 4 words have been combined here, and those 4 words are able to express what? A special meaning. There is a logical sequence between these 4 words, and also an article is placed there. It also includes in adjective. Okay. Ram is writing a letter. Why? Reading this sentence, or when we read this sentence, at that time we come to know what? That something is there which is expressed by the group of these words. I want to say you that a group of meaningful words is called the sentence. Meaningful words should have there. Not only the group of words. Suppose there are 3 words: chair, pen, bat. Is also a group of words. But when we read this group of words, we get nothing. We get nothing. It means a specific meaning. After reading the group of these 3 words, we get nothing. Means a specific meaning has not been adopted by us after reading the group of these words. Why? Because it isn't a group of meaningful words. So, sentence is what? A group of meaningful words. It means there should have a group, and that group must have a specific meaning. Otherwise, that won't be called sentence. If that group has a specific meaning, at that time we can say this is a sentence. Sentence may be a group of single word. Sentence
sentence may be a single word, it may be a group of 2 words, 3 words, 4 words, 5 words. We can't say definitely how many words may be there in a single sentence. It is really harder task for us to say that only the group of 10 words is called sentence, only the group of 4 words is called sentence. Okay, we can't say definitely how many words will be there placed in the form of sentence. So, first of all, while going to learn sentence elements, you should keep in your mind what is meant by sentence. In short, I would like to tell you, sentence is nothing but what? A group of meaningful words. There is a group, and that group should have a meaning. That group of meaningful words is called sentence. For example, Ram is writing a letter. We are learning English grammar. I am going to school. What are these are sentences, and these are meaningful sentences. Why these are meaningful sentences? As a group of meaningful words. Okay. मला असं वाटतं तुम्हाला हे समजलं असेल. सेंटेन्स एलिमेंट्स, वाक्यातील घटक, वाक्यामध्ये येणारी घटक. जनरली 5 घटक आहेत. सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लिमेंट आणि ऍडव्हर्ब. वाक्यामध्ये एकूण ही 5 घटक येतात. सेंटेन्स एलिमेंटला दुसरा एक शब्द वापरला जातो, त्याला क्लॉज एलिमेंट्स असं म्हणतात. पण त्यापेक्षाही अप्रोप्रिएट वर्ड हा आहे सेंटेन्स एलिमेंट्स. क्लॉज इज वन पार्ट ऑफ द सेंटेन्स. सो we must use the word sentence elements. Sentence elements शिकण्याच्या अगोदर वाक्यातील घटक, वाक्यामध्ये येणारी घटक शिकण्याच्या अगोदर आपल्याला वाक्य म्हणजे काय हे समजून घ्यावं लागेल. What the sentence means. A group of meaningful words is called sentence. अर्थपूर्ण शब्दांचा समूह म्हणजे वाक्य. अर्थपूर्ण शब्दांचा समूह म्हणजे वाक्य. फक्त शब्दांचा समूह म्हणजे वाक्य होऊ शकत नाही. 100 शब्द आपण एकत्रित केले आणि त्यामध्ये एक विशिष्ट प्रकारचा अर्थ आपल्याला मिळत नसेल, जेव्हा आपण एखादं वाक्य वाचू, मग त्या वाक्यामध्ये 1 शब्द असेल, 2 असतील, 3 असतील, 4 असतील, 10 असतील. जेव्हा आपण एखादं वाक्य वाचू, तेव्हा ते वाक्य वाचल्याच्या नंतर जेव्हा आपल्याला एक विशिष्ट प्रकारचा अर्थ प्राप्त होतो वाक्य वाचल्याच्या नंतर, तेव्हा त्या वाक्यातील शब्दांचा समूह जो असतो, त्या वाक्यातील शब्दांचा समूह हा अर्थपूर्ण असतो. मग असल्या प्रकारच्या अर्थपूर्ण शब्दांच्या समूहासच वाक्य असं म्हणता येतं. आपण 10 शब्द एकत्रित केले, पण त्यामधनं कसल्याही प्रकारचा अर्थ जर आपल्याला मिळत नसेल तर त्याला आपण वाक्य म्हणू शकत नाही. आता ह्या ठिकाणी मी एक उदाहरण लिहिलेलं आहे. राम इज रायटिंग अ लेटर. जेव्हा आपण हे एक वाक्य वाचतो, ह्यामध्ये शब्दांचा समूह आहे. हा शब्दांचा समूह जेव्हा आपण वाचतो तेव्हा आपल्याला एक विशिष्ट प्रकारचा अर्थ मिळतो. म्हणजेच काय, तर हा जो शब्दांचा समूह आहे, हा शब्दांचा समूह कसा आहे, अर्थपूर्ण आहे. मग असल्या प्रकारच्या अर्थपूर्ण शब्दांच्या समूहास वाक्य असे म्हणतात आणि ह्यामध्येच ती घटक आलेली असतात. आता खाली पाय, चेअर, पेन, बॅट हा किती शब्दांचा समूह आहे? हाऊ मेनी वर्ड्स आर देअर? 3 वर्ड्स आर देअर. 3 शब्दांचा समूह आहे. पण जेव्हा आपण चेअर, पेन, बॅट हा शब्दांचा समूह वाचतो तेव्हा आपल्याला एक विशिष्ट प्रकारचा अर्थ त्यामधून प्राप्त होत नाही. मग अशा प्रकारच्या शब्दांच्या समूहाला आपण वाक्य म्हणू शकत नाही. का? कारण तो अर्थपूर्ण शब्दांचा समूह नाही. अर्थपूर्ण शब्दांचा समूह म्हणजे वाक्य. ग्रुप ऑफ meaningful words is called the sentence. Okay, I think you may understand what the sentence means. Okay. आता ह्यानंतर वाक्य म्हणजे काय हे पाहिल्याच्या नंतर दुसऱ्यांदा आपल्याला हे बघावं लागेल. Parts of the sentence. Whatever the sentence may be, sentence is divided into its 2 parts, or we can also say 2 parts are there of a sentence. वाक्याची 2 भाग पडतात. मग ते वाक्य कुठलंही असो. Parts of the sentence.
व्हॉट आर द सेंटेन्स, मराठीमध्ये सुद्धा आपण जेव्हा बोलतो राम गाणे गातो, कुठलंही वाक्य असेल, मग ते मराठीमधलं वाक्य असेल किंवा मग ते इंग्लिश मधलं वाक्य असेल, प्रत्येक वाक्याची दोन भाग पडतात किंवा वाक्याची विभागणी ही दोन भागामध्ये होत असते. फॉर एक्झाम्पल, टीचर teaches us English. This is a sentence. Teacher teaches us English. This sentence also divided into its two parts, or we also can say the sentence has two parts. And these two parts are called subject and predicate. वाक्य मग ते कुठलंही असेल, वाक्याचे दोन भाग पडतात, त्यातला एक भाग हा सब्जेक्टचा असतो आणि दुसरा भाग हा प्रिडिकेटचा असतो. इट मीन्स सब्जेक्ट अँड प्रिडिकेट आर these two parts of the sentence. Okay, one part of the sentence is subject and another part of the sentence is called predicate. Or also we can say subject is one of the part of sentence and also predicate is one of the part of the sentence. First of all, you should keep in your mind that पहिल्यांदा वाक्य म्हणजे काय हे तुमच्या लक्षात आलं, हे तुम्ही डोक्यात ठेवा की वाक्याची दोन भाग पडतात. मग कुठली दोन भाग पडतात, कुठले वाक्य असेल, मग ते वाक्य मराठीमधील असेल किंवा इंग्लिश मधील असेल, वाक्याचे दोन भाग पडतात. पहिला भाग हा सब्जेक्टचा असतो. वन पार्ट ऑफ द सेंटेन्स इज कॉल्ड सब्जेक्ट अँड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेन्स, सब्जेक्ट सोडून जो उर्वरित वाक्याचा भाग असतो तो काय असतो तर प्रिडिकेट असतो. दॅट पार्ट ऑफ द सेंटेन्स इज कॉल्ड प्रिडिकेट. Predicates contains verb, object, complement, and adverb. First of all, we have to see what is meant by subject, and then we have to see what is meant by predicate. First of all, keep in your mind, sentence has been divided into its two parts. One part of the sentence is called subject, and another part of the sentence is called predicate. Okay. Then the question arises in our mind: what is meant by subject? What is meant by subject? And what is meant by predicate? First of all, we can see what is meant by subject, or what the subject means. Teacher teaches us English. Okay. Teacher teaches us English. शिक्षक शिकवतात आम्हाला इंग्रजी. शिक्षक शिकवतात आम्हाला इंग्रजी. आता ह्या वाक्याचा जेव्हा आपण विचार करू सविस्तरपणे, तेव्हा आपल्या लक्षात येतं की ह्या वाक्यामध्ये जी माहिती दिलेली आहे ती कुणाबद्दल आहे? टीचर बद्दल आहे. कुणाबद्दल माहिती दिलेली आहे? टीचर बद्दल माहिती दिलेली आहे. द इन्फॉर्मेशन विच इज गिवन इन द सेंटेन्स इज अबाउट टीचर. इन शॉर्ट, I would like to say you, subject means nothing but what? About whom the information is given. About whom we speak, about whom we talk. Whatever we speak, whatever we talk, whatever we describe, whatever we mention. ज्याविषयी आपण बोलतो, ज्या कुणी असेल मग तो, ज्याबद्दल आपण बोलतो. मग एखादा पेन असेल, एखादा मार्कर असेल, एखादा डस्टर असेल, एखादा बुक असेल, एखादा व्यक्ती असेल, वस्तू असेल, ठिकाण असेल, हुएवर व्हॉट एव्हर इट मे बी, ज्याबद्दल आपण बोलतो मग तो कुणी असेल त्यास विषय असे म्हणतात. दॅट इज कॉल्ड सब्जेक्ट. दॅट इज कॉल्ड सब्जेक्ट. त्यास विषय असे म्हणतात. हियर वी कॅन सी टीचर टीचेस अस इंग्लिश. व्हेन वी think about this sentence, or when we microly observe this sentence, at that time we come to know that teaches us English. This information is given about whom? About teacher. So in this sentence,
What the teacher is subject. Sita is a doctor. In this sentence, Sita is a doctor. What is it? It is a sentence. A group of meaningful words is called sentence. It is also divided into its two parts, subject and predicate. Subject, predicate. Now, tell me, is a doctor about whom this information is given, or about whom we talk? Who is described here? सीता. ह्या वाक्यामध्ये बघा, सीता इज अ डॉक्टर आहे डॉक्टर. ही जी माहिती दिली कुणाबद्दल आहे? सीताबद्दल आहे. कुणाबद्दल बोलल्या गेलेल्या वाक्यामध्ये? सीताबद्दल आहे. कुणाचं वर्णन केलं आहे? सीताचं वर्णन केलं. म्हणजेच काय, कुणी असेल, मग ती एखादी व्यक्ती असेल, वस्तू असेल, ठिकाण असेल, ज्याबद्दल आपण बोलतो. हेच सांगतोय मी तुम्हाला. एखादी व्यक्ती असेल, वस्तू असेल, ठिकाण असेल, ज्याबद्दल आपण बोलतो, मग तो कुणी असेल, दॅट इज कॉल्ड सब्जेक्ट. त्याला विषय असं म्हणतात. त्याला काय म्हणायचं? विषय असं म्हणायचं. दॅट इज कॉल्ड सब्जेक्ट. आय थिंक यू अंडरस्टँड इट. दुसरा प्रश्न आहे. बऱ्याचदा विद्यार्थी काय करतात, एखादं वाक्य दिलेलं असेल, त्या वाक्याच्या सुरुवातीस आलेला जो पहिला शब्द असतो, तो पहिला शब्द म्हणजे सब्जेक्ट असं अंदाजे ग्राह्य ठरतात. पण हे चुकीचं आहे. सब्जेक्ट हा फक्त एक शब्द असेल असं नाही. सब्जेक्ट मे बी अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स. तो एक शब्द असेल किंवा शब्दांचा समूह असेल, 10 शब्दांचा समूह असेल सब्जेक्ट, 2 शब्दांचा समूह असेल, एखाद्या वेळी एक शब्द सुद्धा असेल. जसं ह्या ठिकाणी सीता इज अ डॉक्टर हा एकच शब्द आहे आणि तो काय आहे? सब्जेक्ट आहे. कुणाबद्दल बोलतोय आपण? ह्या ठिकाणी सीताबद्दल बोलतो, म्हणून सीता कोण आहे? सब्जेक्ट आहे. ह्या ठिकाणी एक शब्द आहे, पण 10 शब्दांचा समूह हा सुद्धा काय असू शकतो? वाक्याचा सब्जेक्ट असू शकतो. 2 शब्दांचा समूह हा सुद्धा वाक्यांचा सब्जेक्ट असू शकतो. त्यासाठी वाक्याच्या सुरुवातीस आलेला एखादा शब्द म्हणजे सब्जेक्ट. ही जी चुकीची संकल्पना आहे, इट शुड बी रिमूव्ड बाय अस, and we should keep in our mind that subject is a word or a group of words about whom something is described, something is spoken, something is mentioned. Okay, so we'll see another example. The name of my school is. The name of my school is. Devgiri Global Academy. The name of my school is Devgiri Global Academy. This is a sentence. When we think about this sentence, at that time we come to know that this sentence also has been divided into its two parts, and one part of the sentence is subject. This part is subject. And another part of the sentence is called predicate. And what is it? It is a subject. Now see how many words are there in the subject. 1, 2, 3, 4, 5 words. It is a group of 5 words. Okay. The name of my school is Devgiri Global Academy. The name of my school is the subject. Is Devgiri Global Academy is a remainder part and is called predicate. So we should keep in our mind
Subject is a single word and also is a group of words. Maybe a group of 10 words, 5 words, 3 words, 4 words. Okay. हे समजणं अत्यंत महत्वाचं आहे. विषय म्हणजे हा फक्त वाक्याच्या सुरुवातीचा एक शब्द नसतो, तर तो शब्दांचा समूह असतो. मग तो 2 शब्दांचा समूह असेल, 3 शब्दांचा समूह असेल, 4 शब्दांचा समूह असेल. ओके. ज्याबद्दल काहीतरी सांगितलं जातं, ज्याबद्दल काहीतरी बोललं जातं, दॅट इज कॉल्ड सब्जेक्ट. असं आपल्याला त्याला डिफाईन करता येईल. सब्जेक्ट बद्दलची माहिती सांगता येईल. इट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ अ सेंटेन्स, आणि हा एक वाक्याचा भाग आहे. अँड ऑल्सो इज वन ऑफ द 5 एलिमेंट्स ऑफ द सेंटेन्स, आणि जी एकूण 5 घटक वाक्यामध्ये येतात त्यातील हा एक घटक सुद्धा आहे. वाक्याची जी 2 भाग आहेत, सब्जेक्ट आणि प्रिडिकेट, त्यातील एक भाग, आणि वाक्यामध्ये येणारे जे 5 घटक आहेत त्या 5 घटकांपैकी सब्जेक्ट हा एक घटक सुद्धा आहे. आता नेक्स्ट काय, वाक्यातील सब्जेक्ट कसा ओळखायचा? जेव्हा ते व्यक्तिवाचक नाम असेल, फॉर एक्झाम्पल Ram is speaking Marathi. Okay. Subject. Remaining part is called predicate. These 2 parts are there of a sentence. One part of the sentence is called subject. How can we identify subject in the given sentence? दिलेल्या वाक्यातील सब्जेक्ट कशा प्रकारे आपण ओळखायचं? हे सगळ्यात सोपं आहे. जे मुख्य क्रियापद असतं वाक्यातील, त्या क्रियापदाला WHO होणे प्रश्न विचारला असता येणारं उत्तर हे काय असतं? तर त्या वाक्यातील सब्जेक्ट असतो. आता आपण ह्या ठिकाणी पहा, मुख्य वाक्यातील क्रियापदास कोणी प्रश्न विचारू, क्वेश्चन विचारू, who is speaking Marathi? You will get answer Ram. Then Ram is subject in this sentence. Ram is subject in this sentence. Sentence जेव्हा व्यक्तिवाचक नाम असेल, सब्जेक्ट हा जेव्हा व्यक्तिवाचक नाम असेल, मग ते वाक्य ऍक्टिव्ह व्हॉइसचं असो किंवा पॅसिव्ह व्हॉइसचं, त्या वाक्यातील मुख्य क्रियापदाला who ने प्रश्न विचारला असता येणारं उत्तर जे असतं, that answer is called subject. जेव्हा वाक्य हे पॅसिव्ह व्हॉइस मधील असतं आणि वाक्याचा कर्ता हा वस्तुवाचक असतो, तेव्हा त्या वाक्यातील सब्जेक्ट जर आपणास मिळवायचा असेल तर तुम्हाला व्हॉट ने प्रश्न विचारावा लागतो. A letter is being written by Ram. A letter is being written by Ram. Who is subject in this sentence? A letter. It is an object in the sentence of active voice. But when we change active into passive, at that time object becomes subject. Okay? There is no doubt it is subject in this of the sentence of passive voice. Okay? When you want the subject as an answer, at that time you have to ask main verb in the sentence a question by using WH word what. What is being written by Ram? What is being written by Ram? What is being written by Ram? You will get answer a letter. तुम्हाला उत्तर मिळेल a letter. जेव्हा वाक्य पॅसिव्ह व्हॉइस मधील असतं आणि पॅसिव्ह व्हॉइस मधील सब्जेक्ट जर तुम्हाला फाइंड आउट करायचा असेल, इफ यू हॅव टू फाइंड सब्जेक्ट इन द सेंटेन्स ऑफ पॅसिव्ह व्हॉइस अँड इफ इट इज नॉन लिव्हिंग ऑब्जेक्ट, पॅसिव्ह व्हॉइसच्या वाक्यातील सब्जेक्ट शोधायचा असेल आणि तो सब्जेक्ट निर्जीव असेल, व्यक्तिवाचक नाम असेल, तर त्या वाक्यातील मुख्य क्रियापदाला व्हॉट ने प्रश्न विचारला असता येणारं उत्तर हे काय असतं, तर त्या वाक्यातील सब्जेक्ट असतं. ओके. इन शॉर्ट,
दिलेल्या वाक्यातील मुख्य क्रियापदाला व्हॉटने तथा हुमने तथा विचने प्रश्न, काही वाक्य असेल विचने प्रश्न विचारला असता येणारं उत्तर हे त्या वाक्यातील सब्जेक्ट असतं. थोडक्यात मुख्य म्हणजे काय, हे दोन शब्द तुम्ही लक्षात ठेवा, हु आणि व्हॉट. हुने प्रश्न विचारला असता त्या वाक्यातील येणारं उत्तर हे सब्जेक्ट असतं. व्हॉटने प्रश्न विचारला असता जर वाक्य पॅसिव्ह वॉइस मधील असेल तर त्या वाक्यातील येणारं उत्तर मुख्य क्रियापदाला प्रश्न विचारल्यानंतर येणारं उत्तर जे असेल ते उत्तर म्हणजे त्या वाक्यातील काय असतं, सब्जेक्ट असतं. तर मला असं वाटतं सब्जेक्ट बद्दल तुम्हाला बरचसं काही समजलेलं असेल. शिवनेरी फोर्ट is the best. Suppose this sentence and you have to find out subject in this sentence. Shivneri Fort is the best. Now you can't get answer by using WH word who. Who fort is the best. What fort is the best? No. ह्या ठिकाणी आपल्याला विचने प्रश्न विचारावा लागेल. Which fort is the best? At that time you will get answer Shivneri Fort or you will get answer Shivneri. Shivneri is the best fort. Shivneri Fort. Which fort is the best? You will get answer Shivneri. म्हणजे त्या वाक्यातील तुम्हाला सब्जेक्ट ह्या ठिकाणी मिळून जाईल, तो म्हणजे काय, शिवनेरी. आता हा पूर्ण सब्जेक्टचा भाग आहे, पण आपल्याला जर ह्या वाक्यातील सब्जेक्ट पूर्ण हवा असेल, आता ह्या ठिकाणी आपण शिवनेरी फोर्ट हा सब्जेक्ट म्हणून उत्तरामध्ये मिळू शकत नाही, हा सब्जेक्ट आहे. पण आपण विच ह्या WH वर्डचा उपयोग करून शिवनेरी हा जो मेन वर्ड आहे सब्जेक्ट मधील, तो विच ह्या WH वर्डचा उपयोग करून त्या वाक्यातील क्रियापदाला प्रश्न विचारून आपण ते आन्सर मिळवू शकतो. काही लँग्वेजमध्ये काही गोष्टी अशा आहेत ज्या की थोड्याशा नियमाला धरून नसतात, थोडासा एक वी कॅन ऑल्सो से एक्सेप्शन थोडं अपवादात्मक असतं. जेव्हा आपण नियम धरूनच चालतो तेव्हा बऱ्याचदा लँग्वेजमध्ये ते नियम फिक्स बसतही नाही, त्यातला हा थोडासा भाग आहे. ठीक आहे, तर लक्षात ठेवा, दिलेल्या वाक्यातील मुख्य क्रियापदाला हुने प्रश्न विचारला असता येणारं उत्तर म्हणजे सब्जेक्ट, दिलेल्या वाक्यातील मुख्य क्रियापदाला व्हॉटने प्रश्न विचारला असता जर ते वाक्य पॅसिव्ह वॉइस मधील असेल तर येणारं उत्तर हे काय असतं, सब्जेक्ट. आणि विचने प्रश्न विचारला असता येणारं उत्तर जे असतं ते सुद्धा काय असतं, सब्जेक्ट असतं. ओके, तर सब्जेक्ट बद्दल ही अशा प्रकारे आपल्याला माहिती सांगता येईल. सब्जेक्ट हा वाक्याचा एक भाग आहे आणि जी 5 घटक आहेत त्या 5 घटकांपैकी एक घटक सुद्धा आहे. सब्जेक्टला आपण मराठीमध्ये कर्ता असं सुद्धा म्हणतो, पण सब्जेक्टला मराठीमध्ये कर्ता म्हणण्यापेक्षा आपण सब्जेक्टला मराठीमध्ये विषय असं म्हणणं अत्यंत संयुक्तिक ठरेल असं मला वाटतं. विषय म्हणजे काय, ज्याबद्दल आपण बोलतो. तुम्ही कुणाबद्दलही बोला, तुम्ही जेव्हा तुमच्या मित्राबद्दल बोलता तेव्हा तो मित्र कोण असतो, सब्जेक्ट असतो. वेन यू स्पीक, वेन यू टॉक अबाउट युअर स्कूल, जेव्हा तुम्ही तुमच्या शाळेबद्दल बोलता तेव्हा जी तुमची स्कूल असते ते काय आहे, सब्जेक्ट आहे. जेव्हा तुम्ही एखाद्या बुक बद्दल बोलाल तेव्हा बुक काय झाला, विषय झाला तुमच्या बोलण्याचा. त्यामुळं इन शॉर्ट खूप सोपं आहे, एवढं लक्षात ठेवा. जेव्हा आपण बोलतो तेव्हा कुणाबद्दल तरी बोलतो, ज्याबद्दल बोलतो त्याला सब्जेक्ट असं म्हणायचं. मग ती व्यक्ती असेल, वस्तू असेल, ठिकाण असेल. ओके, मग
तो एक शब्द असेल, म्हणजे वाक्यात जेव्हा आपण लिहू तेव्हा तो एक शब्द असेल किंवा शब्दांचा समूह असेल. फक्त एकच शब्द वाक्याच्या सुरुवातीला आलेला म्हणजे सब्जेक्ट असं डोक्यातलं काढून टाका. एक शब्द असतो पण निव्वळ एक शब्द सुरुवातीचा आलेलाच म्हणजे सब्जेक्ट असं नाही, तो शब्दांचा समूहही असेल. ओके. आणि एक शब्द सुद्धा असू शकतो. त्यामुळं सब्जेक्ट खूप काही अवघड आहे, अशातला काही भाग नाही. इट इज टू इझी टू अंडरस्टँड. जेव्हा 3, 4, 5 शब्द एखाद्या सेंटेन्स सब्जेक्ट मध्ये आलेले असतील तेव्हा त्यावेळी त्यात एक हेड वर्ड असतो. सब्जेक्ट मध्ये सुद्धा एक हेड वर्ड असतो. थोडक्यात एक एक्झाम्पल मी तुम्हाला सांगू इच्छितो. हेड वर्ड इन दी सब्जेक्ट. The name of my father is. The name of my father is Devram. The name of my father, what is it? It is subject of the sentence. How many words are there? 1, 2, 3, 4 and 5. 5 words are placed in the part of subject. Subject is one part of the sentence. How many words are there? 5 words are there. Okay. Then when we observe or when we think about this group of words, at that time we come to know that which head word is there. Name, the name of my father. Name is head word in the sentence. Okay. Then there are 5 words, 2 words, 4 words, 10 words in the group of subject or in the part of subject. At that time, there may be some head words. जेव्हा सब्जेक्ट मध्ये 5-10 शब्द समूहाने एकत्रित आलेली असतात. म्हणजे 10 शब्दांच्या समूहाचा जेव्हा सब्जेक्ट असतो किंवा 5 शब्दांच्या समूहाचा जेव्हा सब्जेक्ट असतो तेव्हा त्यामध्ये काही हेडवर्ड्स असतात, मुख्य शब्द त्यामध्ये असतात. त्या मुख्य शब्दांना हेडवर्ड्स असं म्हणतात, हेड वर्ड असं म्हणतात. आता ह्या ठिकाणी द नेम ऑफ माय फादर हा सब्जेक्ट आहे. 1, 2, 3, 4, 5 शब्दांचा समूह ह्या ठिकाणी सब्जेक्ट म्हणून आलेला आहे. यामध्ये मुख्य शब्द कुठला आहे तर तो काय आहे? नेम. नेम हा हेड वर्ड आहे. ओके. We shall stop here. We will see in the next video what is meant by predicate and how many elements have been contained by